السلام علیکم، علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضا عباس۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کو کورونا سے بہتر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ پانی کے اعتراض شدت اختیار کر گیا۔ سب مظاہروں کا آغاز جیکو آباد اور کندکوٹ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں زرعی پانی کی بندش کے خلاف پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ ریلیوں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ شرکا نے وفاقی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ زرعی پانی کی بندش کا معاملہ پیپلز پارٹی سڑکوں پر نکل آئی۔ جیکب آباد میں زرعی پانی کی بندش کے خلاف وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر ضلع خانہ جات میر اجاز جاکرانی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں جیانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور وفاقی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مشیر ضلع خانہ جات میر اجاز جاکرانی اور پی 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 کے ضلعی صدر میر لیاقت علی خان لاشاری کا کہنا تھا کہ وفاق سندھ میں لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت پیدا کر کے سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، جو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کندکوٹ میں بھی مہنگائی اور پانی کی قلت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر سٹی پارک سے گھنٹہ گھر چوک تک احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے وفاقی حکومت کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ دادو میں کروڑوں روپے کی لاگت سے شروع ہونے والے واٹر سپلائی اسکیم ناکارہ ہوگی۔ شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دادو شہر میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار واٹر سپلائی اسکیم ناکارہ ہو گئی۔ 5 لاکھ سے زائد آبادی رکھنے والا شہر دادو پینے کے صاف پانی سے محروم ہو کر رہ گیا ہے۔ شہری پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ دادو کی عوام کا قصور کیا ہے؟ قصور بتایا جائے۔ جو لاکھوں کی تعداد کی عوام بوند بوند پانی کے لیے ترس رہی ہے، یہ ظلم آخرکار کب تک چلا رہے گا؟ پانی میں آنے والے بہت ایشوز آ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو بھی انہوں نے اسکیمیں لگائی تھی میٹھے پانی کی، صاف پانی کی، وہ ساری کی ساری ناکارہ اور بند ہو چکی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا قلعہ کہلانے والا دادو شہر دور جدید میں بھی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ مضر صحت پانی کے استعمال سے مختلف بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔ پانی اور نیکال والا ڈرینیج نظام ان کا آپس میں بالکل یہ ٹچ ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ ٹوٹی ہوئی لائنیں آپس میں مل کر شہر کو جو پانی ہے صاف بالکل میسر نہیں ہو رہا۔ شہری انتہائی تکلیف میں اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ شہری کہتے ہیں صاف پانی کی عدم دستیابی کے باعث مہنگائی کے اس دور میں بھی پینے کا صاف پانی پیسوں کے عوض خریدنے پر مجبور ہیں۔ دادو شہر میں جو اسکیم ناکارہ ہونے کی وجہ سے عام جو شہری ہیں وہ پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ دور جدید میں دادو کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم نہ کرنا منتخب نمائندوں کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ویب تھیم سچ ٹی وی دادو۔ کورونا سے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 92 مریض چل بسے۔ کورونا کے 2028 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹے کے دوران 51,523 سے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 3.93% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2028 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,26,695 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,40,989، سندھ میں 3,20,488، خیبر پختونخوا میں 1,33,450، بلوچستان میں 25,370، گلگت بلتستان میں 5,608، اسلام آباد میں 81,446، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,344 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 92 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,022 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,132، سندھ میں 5,073، خیبر پختونخوا میں 4,113، اسلام آباد میں 763، بلوچستان میں 258، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 548 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ملک بھر میں اب تک 1,33,67,920 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,523 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,52,574 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,623 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا کو کنٹرول کرنے کا مشن ملک بھر میں آج سے 18 سال سے زائد عمر کے رجسٹرڈ افراد کی کورونا ویکسینیشن کا آغاز ہو گیا۔ این سی او سی نے سال کے آخر تک 7 کروڑ شہریوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ مہم کا مقصد بیماری کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ ملک بھر کی طرح کمالیہ کے سٹی اسپتال میں بھی 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ رپورٹ کریں گے اسد راجپوت۔
ملک بھر کی طرح کمالیہ کے سٹی ہسپتال میں بھی 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ سٹی ہسپتال میں میل اور فیمیل کاؤنٹر قائم کر دیے گئے ہیں اور شہریوں کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ شہریوں کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سایہ دار کشادہ جگہ اور پینے کے ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے، جس پر شہری مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ اس موقع پر شہریوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، اور اگر ہم چاہتے ہیں ابھی ہماری معمول کی زندگی میں دوبارہ سے ہم اسی طرح لائف کی زندگی گزاریں، لیکن ویکسینیشن کروانی چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، سب کے لیے۔ ہم یہاں پہ ویکسینیشن کروانے ہیں، ویکسینیشن زندگی کا خاص حصہ ہے اور ہر کسی کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن کروائے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر ڈاکٹر کاشف ندیم کی جانب سے شہریوں کو بار بار ہدایت کی جا رہی ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور بر وقت ویکسینیشن کروا کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو بر وقت ویکسینیشن کروائیں اور اپنے پیاروں کو محفوظ بنائیں۔ ملک بھر کی طرح کمالیہ کے سٹی ہسپتال میں بھی 18 سال سے زائد افراد کی کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں اب تک 2,63,102 افراد کی ویکسینیشن کرا چکے ہیں۔ مزید احوال عدنان شاہد اپنی رپورٹ میں بتائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں شہریوں کی کورونا ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبے میں مجموعی طور پر 2,63,102 افراد کی ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 61,969 ہیلتھ ورکر کو سائنو فارم کی پہلی اور 44,540 ہیلتھ ورکر کو دوسری خوراک دی جا چکی ہے۔ اب تک 2,51,631 بزرگ افراد کو پہلی جبکہ 1,77,394 بزرگ افراد کو سائنو فارم کی دوسری خوراک دی جا چکی ہے۔ ہسپتالوں میں روزانہ کی بنیاد پر 600 سے 700 شہریوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے، جبکہ ویکسین کی کوئی کمی نہیں۔ ڈیلی بیسس پہ ہم 600 سے لے کے 700 کے قریب شہریوں کو یہاں پہ ہم ویکسینیشن یہاں پہ ہم کر رہے ہیں۔ تقریباً 19,000 کے قریب جو ہے اب تک لالچ کے کرونا ویکسینیشن سینٹر میں ہم نے شہریوں کو ویکسینیٹ کیا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے سائنوفارم ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈ ڈوز کے لیے اویلیبل ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس سائنوویک، ایسٹرازینیکا جو ہے جتنے بھی ویکسین ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ اسی طرح 2,62,610 بزرگ افراد کو پہلی جبکہ 24,022 بزرگ افراد کو سائنو واک کی دوسری خوراک دی گئی۔ کیمرمین محمد حسن کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ حاصل پور کے نواحی علاقے قائم پور کے رورل ہیلتھ سینٹر میں قائم ویکسینیشن سینٹر میں 19 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا عمل تاحال شروع نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے سید مبارک علی شمسی کی رپورٹ۔ حاصل پور کے نواحی شہر قائم پور کے رورل ہیلتھ سینٹر قائم پور میں قائم ویکسینیشن سینٹر پہ 19 سال سے زائد افراد کی ویکسینیشن کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ 25 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین نہیں لگائی جا رہی، لہذا ہماری اپیل ہے کہ 25 سال سے زیادہ لوگوں کو عمر کے لوگوں کو مثلاً کہ جو لگائی جائے ویکسین۔ قائم پور میں 25 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین نہیں لگائی جا رہی۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ 25 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی جائے۔ RHC قائم پور میں 1 ماہ سے قائم ویکسینیشن سینٹر پہ 19 سال سے زائد افراد کی ویکسینیشن کا عمل تاخیر کا شکار ہے، جس کی وجہ سے شہری سخت پریشان ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے جلد ویکسینیشن شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مبارک علی شمسی، سچ نیوز، قائم پور۔ سندھ حکومت کا کورونا پر قابو پانے کے لیے بڑا فیصلہ، کورونا ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کو جولائی کی تنخواہیں نہیں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبائی محکمہ خزانہ کو ہدایت جاری کر دی۔ سندھ حکومت موذی مرض کورونا پر قابو پانے کی کوشش میں ایک اور قدم آگے، تمام سرکاری ملازمین کے لیے کورونا ویکسین لگوانا ضروری قرار دے دیا گیا۔ ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کو تنخواہ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، اس میں صوبے میں کورونا صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مراد علی شاہ نے محکمہ خزانہ کو ہدایت کی کہ جو سرکاری ملازم ویکسین نہیں لگوائے گا اس کی جولائی سے تنخواہ بند کی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بیرون ملک سے کراچی آنے والے 26,812 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، 55 افراد کی ٹیسٹ مثبت ہے۔ 29 مئی کو 4 مسافروں میں انڈین ویرینٹ کی تشخیص ہوئی، ان افراد سے 14 لوگ رابطے میں آئے، ان کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کورونا صوبائی ٹاسک فورس اجلاس کو بتایا گیا کہ سندھ میں اب تک 15 لاکھ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ضلع شرقی کورونا سے بدستور سب سے زیادہ متاثر ہے۔ خانپور میں نوجوان کو آگ لگا کر مارنے کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے افسوسناک واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ خانپور کے علاقے ملک آباد میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، نامعلوم افراد نے نوجوان کو قتل کر کے لاش کو آگ لگا دی۔
पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 28 साल इमरान वल्द रमजान के नाम से हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आरपीए बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर लिया है। उस्मान गुलजार ने अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला का कहना है कि अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस मुलज़िमान रियायत के मुस्तहिक नहीं है। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। अरसे दराज से टूट फूट का शिकार शोरकोट रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे टोबा टेक्सिंग के शहरी भी खुश दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग की मसरूफ तरीन शोरको रोड अरसा 5 साल से टूट फूट का शिकार थी। सड़क टूटने से सैकड़ों अफराद जख्मी हुए, मुतअद्दिद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सड़क पर गहरे खड्डों और मिट्टी की धूल से ताजर भी परेशान दिखाई देते थे। टोबा टेक्सिंग और शोरको रोड को मिलाने वाली सड़क पर मुकामी एमपीए मियां सईद अहमद सैदी की कोशिशों से काम शुरू हो गया है। शोरको रोड बनने पर शहरी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। एमपीए सईद अहमद सैदी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी इस काविश को अपना अंजाम तक पहुंचाया और वो सड़क बड़ी प्यारी सड़क बन रही है। खुदा करे ये सड़क पूरी मुकम्मल हो जाए। अवाम बहुत खुश है और इनको दुआएं दे रहे हैं। शहरियों ताजा तंजीमों ने शोरको रोड की तमीर शुरू करवाने पर मुकामी इंतजामिया और एमपीए मियां सईद अहमद सैदी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। वाही बांदी के बुनियादी मरकज़ सेहत में सहूलियात का फकदान है। डॉक्टर भी ड्यूटी से गायब रहने लगे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत में इमरजेंसी के दावे बेसूद बनकर रह गए। बड़ी आबादी का शहर वाही बांदी अस्पताल में इलाज मुआलज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वाही बांदी बुनियादी सेहत मरकज में डॉक्टरों ने गुज़श्ता कई रोज से ड्यूटी करना भी भूल गए, जिसकी वजह से काछू से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पीपीएचआई की जानिब से वाही बांदी बुनियादी सेहत मरकज में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और अद्वियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ शहरियों ने अस्पताल के सामने पीपीएचआई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दादू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिर ने एहतजाज करते हुए कहा है ना डॉक्टर है ना दवाई है और एक सिरिंज भी यहाँ पे नहीं मिल रही है। एक सिरिंज के लिए 10 रुपए के लिए भी हम बाहर जाने पड़ते हैं। ये बच्चे लेकर आए हम, कोई देख नहीं रहा है, दवाई नहीं दे रहा है। सुबह से 10-11 हो गए बैठे हम यहाँ पर। मुजाहरा करते हुए शहरियों ने वजीर सेहत अजरा पेचुआ और डीएचओ दादू से मुतालबा किया है कि बुनियादी सेहत मरकज में डॉक्टरों को पाबंद बनाकर सेहत की दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएं। रतु डेरों में निकासियाब का नाक़िस निज़ाम होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखिए सोहेल अब्बास की रिपोर्ट। रत्तो डेरों में गंदगी के ढेर लग गए। वार्ड नंबर 2 के रहायशियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करके नारेबाजी की। उस मौके पर मुतासरीन का कहना था कि ये यहाँ पर हमारी गली में कुछ भी नहीं बना हुआ है, न नाली बनी हुई है, न कोई रोड बना हुआ है, न पब्लिक हेल्थ वाले ध्यान दे रहे हैं, न म्युनिसिपल वाले ध्यान दे रहे हैं। राय मेहरबानी खुदारा हमारे बच्चों का और हमारा ख्याल करें। यहाँ के जो रहने वाले हैं कितने अजाब में आप देख रहे हैं, ना कोई रोड है, ना कोई रास्ता है, ना कोई सीवरेज सिस्टम है, बस ऐसे ही पता नहीं कैसे जी रहे हैं। हमारा यही मुतालबा है कि हमारा रोड रास्ता और जो दीगर सहूलियात वो हमें मुहैया की जाए। कैमरा टीम के साथ सोहेल अब्बास जलबानी, सच टीवी न्यूज, रत्तो डेरो। खैरपुर नासिर शाह में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। शहर की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गंदगी के बायस शहरियों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। रजब अली रिपोर्ट करेंगे। खैरपुर थाना म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से शहर भर में गंदगी के अंबार लग गए। शहर भर में निकासी आप का निजाम दुरुस्त न हो सका। हर गली हर मोहल्ले में कचरे के ढेर मौजूद, जबकि गटर का गंदा पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहर भर में सफाई न होने के बायस शहरी मुसलसल परेशानी का शिकार। शहर की शाहबाज कॉलोनी के वार्ड नंबर 1 के मालेदार कहते हैं कि गटर का गंदा पानी और कचरा घर के गलियों के आगे होने के बायस हम सब मालेदारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि बाजार और दफ्तर जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया से डिप्टी कमिश्नर से वो असिस्टेंट कमिश्नर से मोहल्ले की सफाई करवाई जाए ताकि इनको जो तकलीफ का सामना ना हो। कैमरामैन असलम चांदो के साथ रजब अली, सच टीवी न्यूज, खैरपुर थाना। मंदरा चकवाल रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। डुडियाल के शहरियों ने सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अली। मंदरा चकवाल रोड तो बन गई, मगर डुडियाल के शहरियों की परेशानी में कमी ना आ सकी। मंदरा चकवाल रोड जो कि कुछ अरसा कबल ही बनाई गई, जगह जगह से बैठ गई और इसमें खड्डे बन गए। अंदरूनी शहर यूं गुजरने वाली इस रोड के साथ साथ बनाए गए नालों को खुला छोड़ दिया गया, जिससे कभी कोई रक्षा गाड़ी तो कभी कोई जानवर नाले में गिर जाते हैं। खुला रहने की वजह से नाले कचरे से भरे हुए
और जब बारिशें हों तो नालों का पानी दुकानों और रोड से मुल्का आबादी में घुस जाता है। मेन चौक डुडियाल की अगर बात की जाए तो अवामी सहूलत के लिए बनाए गए फुटपाथ पर जगह जगह ठिया लगे होने की वजह से पैदल चलने वालों को शदीद परेशानी का सामना होता है। डुडियाल चौक जो कि मुनासिब यू टर्न और हिफाजती दीवार न होने के सबब आए रोज हादसात रूनुमा होते हैं, जबकि अगर रोड के बीच लगे पौधों पर बात करें तो पौधे तो लगा दिए गए मगर इनकी हिफाजत के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज, डुडियाल। पनुआकल में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। तूफान के बायस बिजली के पोल गिर गए जिससे बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मजीद जानते हैं फिदा मिरानी की इस रिपोर्ट में। पनवाकिल में तेज तरीन तूफान के बायस मुख्तलिफ इलाकों सदूजा, हाजी खान बाईपास व दीगर इलाकों में बिजली के पोल गिर गए। 2 पोल शहर से मुख्तलिफ देहाती इलाकों की तरफ जाने वाले मेन रोड पर गिर गए। 15 घंटों से वापडा इंतजामिया खामोश। हम एसडीओ वापडा के पास गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बंदा नहीं है, कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। इलाका मकीन परेशानी का शिकार हो गए। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम की तरफ से एहतजाज। इलाका मकीनों की बातें आपने सुनी, इंतजामिया को चाहिए इन इलाका मकीनों के मसाइल हल करे। कैमरा टीम के साथ फिदा मिरानी, सच टीवी, पनवाकिल। डेप्यूटी कमिश्नर चकवा बिलाल हाशिम ने ज़ेर तामीर शोधा पार्क में जारी काम का जायजा लिया और काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर बिलाल हाशिम ने चकवाल में शहर में ज़ेर तामीर शोधा पार्क का दौरा किया और पार्क का काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर और दीगर मुतल्लिका शुबों के अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने शोधा पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करते हुए तामीराती मराहिल का तफसीली जायजा लिया और कहा कि शोधा की याद में तामीर किया जाने वाला जदीद तर्ज का यह आलीशान पार्क न सिर्फ चकवाल शहर बल्कि पूरे जिले की पहचान बनेगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही रोडी में भी कई घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कामरान अली रिपोर्ट करेंगे। रोडी में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर और देहात में रोजाना घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है, जिसके बायस सख्त गर्मी की वजह से शहरी अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानिब दुकानदार के कारोबार बिजली बंद होने के बायस ठप होते दिखाई दे रहे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का पेप्को से रहमो करम की अर्ज है। दुकानदार का कहना है कि गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर आ चुका है, जिसके बायस काम करने में बहुत मुश्किलात का सामना है और सख्त गर्मी में बैठकर बुरा हाल हो रहा है। हमारे अफसरान आला से अपील है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला फिलफौर बंद किया जाए ताकि शहरियों को लोड शेडिंग जैसी अजियत से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ कामरान अली, सच न्यूज, रोडी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही हारूनाबाद में बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। अरशद अली गौरी रिपोर्ट करेंगे। हारूनाबाद शहर और गिरदनवा के चकूक में गर्मी के बढ़ने के साथ ही बिजली की अलानी और गैर लानी लोड शेडिंग का सिलसिला भी अरूज पकड़ने लगा है। शहरी आबादी में 8 से 10 घंटे बिजली का गायब रहना मामूल का हिस्सा बन गया है। बिजली की लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगियां मफलूज होकर रह गई हैं, जबकि घरेलू सारिफिन का कहना है कि शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना के रख दी है। न रात को सुकून है न दिन को चैन। दिन में कई घंटों की लोड शेडिंग से जहाँ बड़े परेशान है तो वहीं बच्चों को भी सुकून नहीं। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग की वजह से इनकी जिंदगी का निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। बिजली के बंद होने से पीने के लिए साफ पानी के लिए मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि बिजली की लोड शेडिंग के बावजूद मैपको हुकाम की तरफ से हजारों रुपए के बिल सारिफिन को थमा दिए जाते हैं। मैपको हुकाम का मौकफ है कि ये लोड शेडिंग नहीं बल्कि लोड मैनेजमेंट है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। सनानवा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने एयर कूलर्स की खस्से तैयार करने के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। चिनावा में जैसे ही सूरज का पारा हाई हुआ तो शहरी ने गर्मी को दूर भगाने के लिए और ठंडी हवा का मजा लेने के लिए एयर कूलर्स की खस्सें बनाने वालों की दुकानों का रुख कर लिया, मगर यहाँ भी महंगाई ने अवाम का पीछा नहीं छोड़ा। शहरियों का कहना है कि जो खस पिछले साल 200 से 250 में तैयार की जाती थी, इस साल महंगाई की वजह से 350 रुपए में तैयार हो रही है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि ये पिछले साल जो है ना 200-250 रुपए में तैयार होती है। इस दफा महंगाई की वजह से 300-350 में ये कूलर की खास तैयार हो रही है। खसे बनाने वाले कारीगर का कहना है कि मटेरियल इतना महंगा हो चुका है कि पिछले साल की बरक्स रश भी बहुत कम है। ये हमारे ये सीजन में ये काम होता है कूलर जाली बनाने का, और ये रेट के हवाले से बात करें जो ये जाली का जो ये रेट है पहले बहुत कम था,
अब जब सीजन स्टार्ट शुरू हुआ है तो अब इसका भी रेट बढ़ गया। ये पहले 850 की जाली आती थी, अब तकरीबन 1250-1300 रुपए के आ रहे हैं। नई खसें महंगी होने की वजह से शहरी पुरानी खसों पर गुजारा करके एयर कूलर की ठंडी हवा लेते दिखाई देते हैं। खसें बनाने वाले शोबे से मुंसलिक अफराद भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस रॉ मटेरियल को सस्ता किया जाए ताकि हमारी रोजी भी खुल सके। नीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। दीना के शहरी गन्ने का रस पीकर प्यास की शिद्दत कम करने लगे हैं। गन्ने का रस सेहत के लिए निहायत मुफीद है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुल्करनैन शाह। गर्मी की शिद्दत के साथ ही गन्ने के रस निकालने वाली मशीनों पर शहरियों का रश बढ़ जाता है। शहरी प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने के रस पीने को ज्यादा तरजीह देते हैं। गन्ने का रस सेहत के हवाले से निहायत ही मुफीद है। गन्ने का रस यरकान के मर्ज में मुबतला मरीजों के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं और शुगर के मरीजों के लिए भी मुफीद है, जो कुदरती तौर पर जख्मों को भरने में मावन साबित होने के अलावा कुव्वत मुदाफत को भी बढ़ाता है। गन्ने का रस दिल के अमराज से हिफाजत का भी बेहतरीन जरिया है, क्योंकि ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ने नहीं देता। शहरियों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि गर्मियों में इसका गन्ने की रस का इस्तेमाल इसलिए ज्यादा हो जाता है कि ये तो दिल को तस्कीन पहुंचाता है और जिगर की गर्मी को दूर करता है। ये गर्मियों के लिए बहुत नायाब है और गर्मी दूर करता है और ये हमारे लिए गर्मी में बहुत फायदेमंद है। गन्ने के रस में आमतौर पर नींबू, पुदीना, अदरक और काला नमक शामिल किया जाता है, जिससे इसका मजा दुबाला हो जाता है और सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब करता है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। मंडी बावलदीन में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी ठंडी सरदाई पीकर गर्मी को दूर भगाते हैं। देखते हैं इरफान वड़ाच की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। गर्मियों का अनमोल तोहफा सरदाई शदीद गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग सरदाई पीते नजर आते हैं। सरदाई पीने से जिगर और मैदे को ठंडक और जिस्म को तवानाई मिलती है। शहरियों ने बताया है बहुत शदीद गर्मी है तो सरदाई गोटा गर्मी की शिद्दत को कम करता है, तो हम मंडी बहाउद्दीन से 5 किलोमीटर दूरी से आए हैं स्पेशल सरदाई गोटा पीने के लिए। सरदाई खालिस, बादाम, खसखस, दरी खोपा, लाची, काली मिर्च, जीरा, गुलाब के फूल, 4 मगज एक नंबर बना के लोगों को देते हैं। दुकानदार का कहना है कि इसमें हम सौंफ, गरी, 4 मगज, इलायची और चीनी डालकर खालिस बादाम का घोटा तैयार करते हैं अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए। शहरियों ने कहा था कि हम सरदाई पीकर गर्मी को भगाते हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। गर्मी के मौसम में सनग्लासेस का इस्तेमाल फैशन भी है और जरूरत भी। चलचलाती धूप से बचने के लिए खानेवाल के शहरी सनग्लासेस का इस्तेमाल करने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे राना ताहिर। मौसम गर्मा की आमद है। लोग गर्मी की शिद्दत और तमाज़त से बचाव के लिए सामान करने लगे हैं। इब्तिदा में तो शिद्दत गर्मी और तमाज़त की सूरत हाल कुछ ज्यादा और भयानक नहीं होती। मौसम आगे बढ़ता है तो धूप की तमाज़त और गर्मी की शिद्दत और लो इस कदर बढ़ जाती है कि लोग बड़े मोहतात होकर घर से निकलते हैं। अगर निकलते भी हैं तो धूप की तमाज़त और चिलचिलाती लू से बचने के लिए टोपी, रुमाल और स्याह चश्मों का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, सख्त धूप है, बाहर में आना पड़ता है काम काज के लिए, तो काला चश्मा लेने के लिए आया हूँ। काला चश्मा ही पहना चाहिए, ये धूप में बहुत फायदेमंद देता है, आंखों की हिफाजत भी करता है, वैसे भी सेहत के लिए भी जरूरी, आंखों की सेहत के लिए भी जरूरी है। हम 60 सालों से ये ऐनकों का कारोबार कर रहे हैं। हमारे जद्दी पुश्ती का कारोबार है और ये हर किस्म के ऐनके डॉक्टरी के मुताबिक ऐनके हम बनाते हैं। चश्मों की फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि डॉक्टर हजरात भी धूप से बचने के लिए स्याह चश्मों के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। दौरे जदीद हो या दौरे कदीम, धूप की चकाचौंध से बचने के लिए शहरी चश्मों की अहमियत से बखूबी आगाह है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, खानेवाल। लज्जत और जायके से भरपूर फल लीची अब दरिया चनाब के किनारे में भी पाया जाने लगा है। अब्दुर्रहमान कल्याण रिपोर्ट करेंगे। कुदरत की हसीन वादियों में पाया जाने वाला जायकेदार फल लीची जो ऊपर से रंग सुर्ख और अंदर से बिल्कुल सफेद दरिया चनाब के किनारे आबाद शहर चिनियोट के हरे भरे खेतों में भी अब पाया जाने लगा है और इसी वजह से चिनियोट के किसान लीची को बहुत मेहनत और शौक से तैयार करते दिखाई देते हैं। किसान कहते हैं हमने इसको 15 साल कबल लगाया था जो अब एक मुकम्मल फलदार दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। हम इसकी हर मौसम में बहुत शौक से देखभाल करते हैं। लीची की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा लगाकर इसकी अच्छी देखभाल की जाए और ये दीगर किसानों को भी बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कल्याण, सच न्यूज़ चिनियोट।
فالسا دیکھنے میں چھوٹا سا پل ہے مگر اپنے اندر بے شمار فوائد سموئے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ گرمی کے موسم میں فالسے کا شربت بے حد پسند کیا جاتا ہے. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. فالسے کا شربت نہ صرف مزیدار ہوتا ہے بلکہ اس کے پینے کے بعد ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اس قدرتی شربت کو بچے بھی شوق سے پی جاتے ہیں. گرمیاں آتے ہی فالسے کا شربت بازاروں اور سڑکوں پر بکنے لگتا ہے. اس کے پتے دیکھنے میں دل کی شکل کے ہوتے ہیں جن کی تقریباً لمبائی 20 سینٹی میٹر ہوتی ہے. پودے پر موسم بہار میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ میں سیاہی ہو جاتا ہے. فالسے کے بہت سے فوائد ہیں. یہ پیاس کو بجھاتا ہے, گرمی کے بخار کو فائدہ دیتا ہے. فالسے کا پانی نکال کر اس کا شربت بنایا جاتا ہے. دل کی دھڑکن اور خاص طور پر بے چینی کو دور کرتا ہے. دوسری طرف عوام کا ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ مہنگائی نے فالسے کو بھی نہ چھوڑا. پچھلے سال کی نسبت اس سال فالسے کی قیمت میں 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے جس سے فالسے کی خریداری کرنے والے گاہک اکثر پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر نائچ, سچ نیوز, مبارک پور. تفریحی مقامات کھلتے ہی لاک ڈاؤن کے ستائے عوام نے تفریح کے لیے چھانگا مانگا علیحدہ پارک کا رخ کر لیا ہے. رپورٹ کریں گے رانا الیاس خان. چھانگا مانگا جنگل دنیا کا سب سے بڑا انسانی منصوبہ اور ہاتھ سے لگایا ہوا سب سے بڑا جنگل ہے جس میں وسیع ایکڑ رقبہ پر نیشنل پارک کے نام سے قومی پارک بنایا گیا ہے. لاک ڈاؤن کے باعث اس پارک پر ویرانی چھا گئی تھی لیکن نیشنل پارک کے اوپن ہوتے ہی پارک کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. سیاحوں نے سچ نیوز کو بتایا کہ میں منڈی بہاولدین سے آیا ہوں اور کافی عرصے سے یہ میری خواہش تھی کہ میں چھانگا مانگا نیشنل پارک میں جاؤں اور دیکھوں, اور آج یہاں پر جو ہے اتفاق ہوا ہے آنے کا. پالپور سے آئے ہیں چھانگا مانگا جھیل پر. ادھر بہت مزہ آ رہا ہے, یہ بہت اچھی جھیل ہے. نیشنل پارک میں آنے والے سیاح پیڈل بوٹ, موٹر بوٹ, آسمانی جھولا, کاریں اور انجن ٹرام پر سیر کر کے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں. لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی نیشنل پارک چھانگا مانگا اوپن ہو گیا ہے جس میں تفریح کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد امڑ آئی ہے. کیمرہ مین انصاری کے ساتھ رانا الیاس خان, سچ نیوز, چھانگا مانگا. اسلام آباد کو دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دارالحکومت کہا جاتا ہے. شہر بے مثال کو اپنے دامن میں سمیٹے مارگلا کی پہاڑیاں قدرت کا حسین تحفہ ہے. شہر کے موسم سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں. شہر اقتدار کے شمال میں مری اور مارگلا, مغرب میں ٹیکسلا اور مشرق میں راولپنڈی واقع ہے. لیا کے مختلف علاقوں میں محکمہ فوڈ کی جانب سے گندم مافیا کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. فوڈ انسپیکٹر رانا ستار کہتے ہیں کہ لیا کی سرزمین گندم مافیا کے لیے سازگار نہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ظہور درانی. گندم مافیا اور گندم ذخیرہ اندوزوں کے لیے لیا کی سرزمین سازگار نہ رہی. محکمہ فوڈ کی جانب سے دوران کارروائی نوائی علاقہ پیر جگی کے مقام پر ہزاروں بوری گندم برآمد کرتے ہوئے محکمہ فوڈ کے گوداموں میں منتقل کر دی گئی. فوڈ انسپیکٹر رانا ستار کا ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتانا تھا, ڈی سی لیا نے ٹیم تشکیل دی. اس کے بعد ہم جو ہے نا عبدالغفار کے پاس پیر جگی گئے جہاں اس نے گنجیوں کی صورت میں سٹاک جو کہ بہت بڑے ذخیرے کی صورت میں تقریباً 11,000 بوری سٹاک کی ہوئی تھی. لیا انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کی جانب سے ماضی کی نسبت اس پر تابڑ توڑ کارروائیوں کے سبب گندم کو بڑے پیمانے پر غیر قانونی طور پر ذخیرہ ہونے سے بچاتے ہوئے خریداری کا ہدف پورا کر لیا گیا. کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور درانی, سچ نیوز, لیا. کوٹ رادا کے شب میں صفائی کی ابتر صورتحال ہے. تعفن کے باعث سے شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے. رپورٹ کریں گے محمد سوار خان.
कोटरादा किशन इंतजामिया के दावे खिदमत आपकी दहलीज पर धरे के धरे रह गए। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला ख्वाब खरगोश की नींद सोने में मसरूफ, जबकि शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर नजर आने लगे। कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के बाइस हवा बदबूदार और आलूदा हो गई, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर ने इंतजामिया की हरदर्मी और नाअहली का पोल खोल दिया। दूसरी जानिब सफाई का नाकिस इंतजाम होने की वजह से शहरी सरापाए एहतिजाज। सिटी मेन कोटरादा किशन मेन रोड है, देखो 2-3 दिन तक यहाँ तक आते नहीं है कचरा देखने के लिए या उठाने के लिए, और बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ के टाउन कमेटी का सिस्टम ये हुआ पड़ा है, कूड़े करकट के ढेर हमारी शॉपों के सामने, दुकानों के सामने लगे हुए हैं। जबकि सफाई के हवाले से कोटरादा किशन इंतजामिया का सब अच्छा की रिपोर्ट। कोटरादा किशन के बासियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सवार खान दाऊद, सच न्यूज, कोटरादा किशन। आरिवाला का मेहनत कश बाजूरी के बायस से चारपाई तक महदूद होकर रह गया। घर का वाहिद कफील इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतजर है। गुर्बत के साथ साथ बीमारी भी घर में डेरे डाल ले तो घर का गुजारा मुश्किल हो जाता है। आरिफवाला के नवाबी गांव डेरी दिलावर में मेहनत कश 60 साल मोहम्मद शरीफ दोनों टांगों से मजबूर होकर चारपाई तक महदूद होकर रहे। बीमारी के बायस काम करना भी छूट गया है। मेहनत कश मोहम्मद शरीफ ने अपने घर की जमा पूंजी अपने इलाज पर लगा दी, मगर सेहत याब न हो सका। इलाज तो मुमकिन है मगर गुर्बत आड़े आ जाती है। डॉक्टर लाखों रुपए मांग रहे हैं। गुर्बत के बेस मोहम्मद शरीफ अपना इलाज करवाने से कासिर है, जबकि घर में फाका कशी ने डेरे डाल लिए हैं। मेहनत का शरीफ की कोई औलाद नहीं जो इसका सहारा बन सके। दोनों टांगों की मजदूरी का शिकार होकर काम काज और चलने फिरने से कासिर मोहम्मद शरीफ बिस्तर मर्ज पर है। बेबसी की तस्वीर बनाकर किसी मसीहा का इंतजार कर रहा है। टांगों की मजदूरी में मुब्तला मोहम्मद शरीफ का इलाज कराना तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी खाना भी दुश्वार हो गई है। मेहनत कश मोहम्मद शरीफ ने हुकूमत वक्त से समेत मुखैर हजरात से भी अपना इलाज करवाने की अपील की है। मोहम्मद शरीफ और उसकी बीवी तेहरा बीबी ने हुकूमत वक्त और मुखैर हजरात से अपील की है कि इनकी माली मदद की जाए ताकि ये अपना इलाज करवा सके। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ। जिला कसूर में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने शहरियों के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। चौधरी वसीम रिपोर्ट करेंगे। डीसी कम्प्लेक्स में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की खसूसी हदायत पर जिला भर में तहसील की सतह पर रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का आगाज कर दिया गया, जहां सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारर और डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने तहसील कसूर में अवामुन नास के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने और मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर बाबर हयात तारर ने कहा, मुस्तकिल और बड़ा एक कामयाब इवेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, जिसमें बड़ी अच्छी सर्विस डिलीवरी दी जा रही है लोगों को। एक ही छत तले रेवेन्यू का पूरा अमला, फील्ड स्टाफ सारा का सारा और ऑफिसर सारे बैठते हैं। रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज में फर्द और इंतकाल का इजरा, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, रजिस्ट्री, डोमिसल का इजरा और दीगर रेवेन्यू मसाइल का हल करना है, जो पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। मेरी विरासत इंतकाल का मसला था, मैं बहुत अरसे से चक्कर लगा लगा कर तंग आ गया था। अब यहाँ आया हूँ और मेरा मसला फौरी हल हो गया है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर राबिया रियासत, असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब सिद्धू, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर इकरा मुस्तफा समेत तमाम रेवेन्यू ऑफिसर और तमाम अमला एक ही छत तले बैठकर अवामी मसाइल हल करता रहा। बड़े अरसे से मेरे वालिद साहब का झगड़ा चल रहा था। खुली कचहरी में दरखास्त दी जमीन की, तो इधर सारे अफसरान मौजूद थे, डीसी से लेके पटवारी तक, तो मैंने दरखास्त दी तो मुझे फौरी रिस्पांस मिला है। अदारों के खिलाफ शिकायत का अदाला अगर इसी तरह होता रहा तो सालों साल मसाइल के हल के लिए धक्के खाते लोगों के दुखों का मदावा भी जल्द हो जाएगा और हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली अवाम को नजर आएगी। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज कसूर। डीआईजी हजारा ने बड़ग्राम का दौरा किया है, पुलिस ऑफिसर क्लब का इफ्तिताह किया और आला सतह इजलास की सदारत भी की। रिपोर्ट करेंगे रसीम सवाती।
ڈی آئی جی ہزارہ میر ویس نیاز کا پہلا دورہ بٹگرام پہنچنے پر ڈی پی او طارق محمود و دیگر پولیس افسران نے استقبال کیا۔ ڈی آئی جی ہزارہ میر ویس نیاز نے دورہ بٹگرام کے موقع پر بٹگرام پولیس کانفرنس ہال، پولیس آفیسر کلب کا افتتاح اور پولیس افسران کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی ہزارہ میر ویس نیاز نے کہا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طارق محمود نے بہت ہی قلیل عرصے میں بٹگرام پولیس میں بہتری لانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں جو کہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بٹگرام پولیس کے افسران و جوان مقدمات میں مطلوب ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے، ٹریفک مسائل کے حل اور ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر مضبوط لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ پولیس میں مزید اصلاحات لانے کے ساتھ ساتھ دوران ڈیوٹی پولیس جوانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نسیم سواتی، سچ ٹی وی، بٹگرام۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔